सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असी गुप्त साम्राज बारे पढ़न जा रहे हां, जिहदे विच आपां मेनली 300 ईस्वी तो लैके 600 ईस्वी तक की जिहड़ी गल है वो आपां करांगे। सारियां ही गल्लां नूं बहुत ही चंगी तरह समझण दी कोशिश करांगे। ये वीडियो तुहाडे PS टैट एंड CTET दे एग्जाम लई इंपॉर्टेंट है, सो तुहाडा बहुता समा ना खराब करदे होए वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जिहड़ा लाल वाला बटन प्रेस करके इनू सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते नाल ही बैल आइकन प्रेस कर लिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। 300 ईस्वी तो लैके 600 ईस्वी तक की जिहड़ी गल है आपां इस वीडियो दे विच करांगे। गुप्त काल बड़ा ही सिग्नीफिकेंस रखता हैगा अपने इतिहास दे विच। इन्हां दे काल नूं सुनहरी काल भी कहा जाता ते होर भी इन्हां दे बड़े महान जिहड़े राजा होए ने उन्हां बारे भी बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां ने आपां नूं इतिहास विच वेखण नूं मिलदियां ने। उन्हां सारियां ही गल्लां नूं आपां डिस्कस करदे हां। लास्ट वीडियो विच असीं समझिया सीगा कि जिहड़े कुशाण सीगे, कुशाण जिहड़ा सीगा जी तीसरी शताब्दी दे विच उन्हां दी डिकलाइनिंग फेज़ ते आ चुके सी, भाव उन्हां दा जिहड़ा राज सीगा वो खत्म होना शुरू हो गया सीगा, क्योंकि उन्हां दे जिहड़े राजे सी वो इन्ने ज़्यादा कमज़ोर सीगे, इन्ने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं सी, जिहदे करके होर जिहड़े राजा सीगे उन्हां ते हमला करके उन्हां दे जिहड़े राज नूं बड़ा ही कमज़ोर कर दिता एंड उन्हां ते आपदा जिहड़ा कब्जा हैगा सी वो कर लिया सीगा। ते उन्हां दे कह सकते हैं कि जदों उन्हां दी डिकलाइनिंग फेस शुरू होया, जदों उन्हां दा जिहड़ा राज सी वो खत्म होना शुरू होया ते जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा वड्डा जिहड़ा एरिया हुंदा सी वो छोटे छोटे भागां दे विच वंडिया गया। छोटे छोटे जिहड़ियां होर रियासतां हुंदियां ने जी उन्हां दे विच वो सारियां आपां नूं वंडिया होया वेखण नूं मिलदा हैगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब कह सकते हैं कि वो बन गए, जिहड़े छोटे छोटे हिस्से सीगे उत्थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गईयां, जिहदे विच एक यूपी जिहड़ी स्टेट सी कि ईस्टर्न यूपी की आपां गल कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश दे विच भी एक इहो जिहा मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट तुहानूं वेखण नूं मिली, जिहड़ी किहदे द्वारा रन की जा रही सीगी, गुप्तास दे द्वारा रन की जा रही सीगी। ते इहनूं किहदे द्वारा लभ्या गया सी या फिर फाउंड किया गया सीगा? महाराजा गुप्ता द्वारा। की नाम सी? महाराजा गुप्ता द्वारा। ते इहदा जिहड़ा मुंडा सी उहदा की नाम सी? उहदा जिहड़ा ग्रैंड सन सी वो की नाम सी? उहदे ग्रैंड सन दा नाम सीगा चंद्रगुप्ता वन। की नाम सी? चंद्रगुप्ता वन, जिहड़ा कि पहला महान राजा सीगा। इन्हां दे परिवार दे विचों महाराजा गुप्ता दा जिहड़ा पोता सी, जिहड़ा कि इन्हां दा ग्रैंड सन सीगा चंद्रगुप्त वन, ये पहला राजा कह सकते हैं कि जिहड़ा कि प्रभावशाली राजा आपां मन सकते हैं इहनूं, जिहने राजगद्दी सांभी 319 ईस्वी विच या फिर 319 AD दे विच। इहदा विआह किहदे नाल होया? एक लिच्छवी कबीले नाल संबंध रखदी सी, एक राजकुमारी सी जिहदा नाम सी कुमार देवी। कुमार देवी नाल इहदा जिहड़ा विआह सी, किहदा विआह सीगा? चंद्रगुप्त फस्ट दा। उहदा विआह हो गया कुमार देवी नाल। चंद्रगुप्त फस्ट दा विआह होया कुमार देवी नाल। ते कुमार देवी किहड़े कबीले नाल संबंध रखदी सीगी? ये रखदी सीगी संबंध परिवार नाल, लिच्छवी परिवार सीगा वो। ठीक है जी। एंड इस दे नाल ही इन्हां ने जिहड़ा मगध जिहड़ा राज सीगा इहनूं अपने राज दे विच मिला लिया सीगा जदों विआह हो गया सी। एंड जेकर आपां समुद्रगुप्त की गल करते हैं, समुद्रगुप्त बड़ा ही महान कह सकते हैं या फिर इन्हें बहुत सारियां जिहड़ियां जित्तां सीगियां वो प्राप्त कीतियां सी। समुद्रगुप्त जिहड़ा सीगा ये किहदा मुंडा सी? ये मुंडा सीगा, ये मुंडा सी चंद्रगुप्त फस्ट दा। ते इहने लगभग 35 सालां दे विच जिहड़ा भी शासन कीता, इन्हां 35 सालां दे विच इहने बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े राजा हुंदे सी उन्हां नूं इन्हां ने हराता सीगा। किहने हराता सी? समुद्रगुप्त ने आपदे टाइम विच जदों भी इहने 15 साल तक राज कीता ना, इन्हें बहुत सारे जिहड़े शक्तिशाली राजा हुंदे सीगे उन्हां नूं इहदे द्वारा हराया गया। ते उन्हां दा की करदा सीगा? उन्हां नूं आपदे अधीन कर लैंदा सीगा। जिहड़ा भी राजे नूं इहने हरा दित्ता, उन्हां ने की कहना कि हाँ भी तुसीं जिहड़े भी राजे हैगे हो तुसीं मेरे अंडर आ जाओ। ते ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਉਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸੇਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਰੀ ਸੇਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਾਸ हरी सेन उहदा नाम सीगा। उहदे द्वारा इहदियां जिहड़ियां अचीवमेंट्स हुंदियां सीगियां कि जो कुछ भी इहने जिंदगी विच हासिल कीता, किन्नियां जंगां लड़ियां इहने, इहदा सारा ब्यौरा या फिर सारी जिहड़ी अचीवमेंट्स हैगियां ने
ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰੀ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤੰਭ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਭਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਰੀ ਸੇਨ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 8 ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਰਿਆਵਰਤਾ। ਆਰਿਆਵਰਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪਥ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿੰਗਡਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੀਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮਦਰਕਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਯੋਧੇਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਮਦਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮੈਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਧਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 골ਡ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਲਗਾਅ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ II ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ II, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ। ਉਜੈਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਆਫ ਉਜੈਨੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਤਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਲੀਦਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ 380 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 412 AD ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਪਿਲਰ ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਭ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ? ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਭ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਫ ਨਾਰਥਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੂਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਨ ਆਫ ਵੈਲਰ। ਐਂਡ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਕੰਦਗੁਪਤ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ 454 ਏਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 467 ਏਡੀ ਤੱਕ ਭਾਵ 454 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 467 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿਤਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਯਾਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਆਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਪਤਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ 550 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਫੋਰੇਨਰਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁਗਤੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਾਰਿਕ ਦੁਆਰਾ। ਉਪਾਰਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਪਾਰਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਪਰਿਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਪਰਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, VISHAWS ਵਿਸ਼ਿਆਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸਬੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਲਿਪੁੱਤਰਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਟਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਮਾਰਾ ਮਾਤਿਆਸ। ਕੁਮਾਰ ਮਾਤਿਆਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮਾਰ ਮਾਤਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਚੈਂਬਰਲੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਗੁਪਤਾ ਸਮਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਹਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਨਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਨਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਆਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਨਾ
ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ 9 ਰਤਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਘਦੂਤ। ਮੇਘਦੂਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਹਾ, ਸ਼ੂਦਰਕ, ਦੰਦੀਨ। ਇਹ ਕੁਝ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੀ ਆਰਟ ਦੀ, ਕਲਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਦੇ, ਜੈਨ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਦਿਓਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਭੀਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਸ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੀ ਦੇ ਸਤੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਿਆ ਭੱਟਿਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਰਿਆ ਭੱਟਿਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੌਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮ ਪਿਲਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਇਰਨ ਪਿਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤੰਭ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 23 ਫਿਟ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 23 ਫਿਟ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 23 ਫੁੱਟ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, 7.5 ਟਨ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹੇ ਨਾਲ, ਪਿਓਰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ
1600 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.5 ਫੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਬੁੱਧਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਫੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਮਿੰਗਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਏਜ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।